ओम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। आपण परिचय दियंतु। मो रिपुचंद्र साहू अनुगुल डिस्ट्रिक्ट पालहड़ा ब्लॉक रो गोटे छोट गाँ खमार पाखे हंसला मो सेठू आसी मो प्रोफेशनली तो देखा गले जड़े टीचर आउ मो सांग मान सहित आसी जेहेतु ओडिशार लोक आम जगन्नाथ संस्कृति को भल पाओ जगन्नाथ को भल पाओ आउ जगन्नाथ सेवायत को भी बहुत भल पाओ जेहेतु से आम जगन्नाथर सेवक आपण मिलबार सुजोग मिलला तो मो सांग मान सहित आसी आपण को भेट करने आ मनरे थिबा किछि प्रश्न जोटा कि आम मन बहुत दिन रही आसी जे आम जगन्नाथ को केमी बुझू से बाबद किसी बुझापी आम आप पाक धाई आसलु। बहुत बढ़िया। मो अश्विनी कुमार पात्र अनुगुल डिस्ट्रिक्ट बरपाड़ आसती मत आपण सहित देखा करने को मिलता मो बहुत बड़ कथा कारण यही सुजोगटा मत मिलला सार को जो कारण सी जदि सांगे मत ढाकी न आप देखा कर ना तो मु जड़े शिक्षक अटे तो मु आपण को सहित देखा करी आम जगन्नाथ संस्कृति विषय आउ केमिति तार अधिका प्रसार और प्रचार हो पार आउ क्यों क्यों कारण जो आमर सोशल मीडिया हो कि विभिन्न कारण जो बहुत गोटे भूल धारणा लोक मान रही तो से सब दूर करने आपड़ कौन संदेश आमको देवाई चाहिए आमको किसी शिखापी चाहिए देखला चेष्टा करी जहाँ हम तुम द्वारा ही तो स्प्रेड कर। आगे मोर नाम मृत्युंजय अग्रवाल मो अनुगुल डिस्ट्रिक्ट रू बिलोंग करे करेन्टली मुझे व्यवसाय करुचे आमे 3 जन आगु केंद्रीय विद्यालय रे शिक्षक हिसाब रे एकाठी हेलु सेम सेक्शन सेम गोटे ईयर रे आमे जॉइन कलु मु कंप्यूटर रे थिली सार हमर बायोलॉजी आ सार इंग्लिश ओ माने डिफरेंट सेक्शन डिफरेंट तो आमे 3 जनकर मन एकाठी मिलुजी बोली आमे सब माने 2021 रो एबे जाय बिजनेस तुम ना तो कहलो नते बिजनेस बतवन तो हां बिजनेस आमर इंडस्ट्री सप्लायर मेन अच्छी भलो ना तो कहलो नते मृत्युंजय अग्रवाल। हां मृत्युंजय अग्रवाल माने मारवाड़ी अच्छा तो से आपन देखा करी यार सौभाग्य प्राप्त करिया भगवान इच्छा महाप्रभु इच्छा ठीक अच्छे आपन जदि प्रश्न थाए पचारत आम चेष्टा करिबा। आम मनरे दीर्घ दिन अनेक प्रश्न रही आसी जमीती कि आम छोट बेलू कहानी शुणी आसुचु जगन्नाथ को नहीं सी आमर राजा इंद्रदेवन ठार आरंभ करी अनेक प्रकार कहानी आम सब शुणी आसुचु पिलाटी बेलू से जहाँ भी हो जगन्नाथंकर एथिरे संस्कृतिर प्रचार होची आमे चाहूँ अत्यधिक प्रचार प्रसार हो किंतु सठिक भाव में लोकों मान पहुँचो राइट सत्य घटना सत्य घटना जहाँ जेन्युइन आज्ञा वेरी गुड आमे चाहूँ जे एमिति कौन आमे पढ़िबा बा आमे जगन्नाथंक विषय रे को सोर्स रो आमे ई ऑथेंटिक जिनस गुड़ाक पाई परिबा जो थिरे आमर ओडिशा बाहर जे कोनोसी जगन्नाथ भक्त आम जगन्नाथ संस्कृति और जगन्नाथ को ठीक भाव में बुझी पारे। वेरी गुड बस यही प्रश्न टिके जदि आपण दे पारिबे नहीं मैं चेष्टा करछि आज्ञा कारण मो तो से मोर तो कर्म ही से धर्म भी से आज्ञा सेवक माने सेवा तेना से कोन जगन्नाथ महाप्रभुर आज्ञा तेना ये जो प्रसार प्रचार करबा ये भी से गोटे सेवा तेना से दृष्टि देखा गले संसार समस्त गोटे सेवक तुम जो सफ्टवेयर होलसेल जहाँ था बिजनेस था तुम क्या कर पब्लिक पर सेवार आसूसी तुम सेवक हाँ डिफरेन्स ये आम जगत महाप्रभु सेवा कर से एका माधव सेवा मानव सेवा गोटे गोटे जहाँ भी कर हलार कर से बड़ कथा आ तुम भितर जमी आनंद लगुव जो आनंद लगुच से कर गोटे स्पेशलाइज करनी आमर जो कथा कहल यही जिनस एक्चुअली दरकार हो कौन स्वाध्याय पढ़ा निहत दरकार
ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଗରେ ପାତଞ୍ଜଳି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି। ପଢ଼ିବାର ମୋର ଇନମନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା, ବରଂ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଆସିବା ପରେ ମୋର ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ପଢ଼ୁନି ଆଉ ପ୍ରାୟ 10-12 ବର୍ଷ ବେଶୀ ହେବ। ତ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ କି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବହି ସବୁ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସୁବିଧାରେ ମିଳିପାରିବ ଆଉ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବୁ, ବୁଝିପାରିବୁ। ଏମିତି କିଛି ବହିର ନାଁ ଯଦି ଆମକୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ ତ ଆମେ ବି ଜାଣିବା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବି କହିପାରିବୁ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ କିଛି ବହିକୁ ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା ବା ଯାହା କିଛି ବି କରିବା, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ, ଲୋକ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଗରେ ଯେଉଁ ପାତଞ୍ଜଳିର ଯେଉଁ 8ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି, ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଗଲା, ତାପରେ ବାହାର ଧାରଣା, ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଗଲା 4ଟା, ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି, ଏଇ 4ଟା। ଇଏ 2 ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବା। ଯମ ନିୟମ, ଯମଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ, କାହିଁକିନା ଯମଟା ସେ ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ, ଏଇଟା ଯମ। ନିୟମ କହିଲା ଶୌଚ, ସନ୍ତୋଷ, ତପ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ, ଏଇ 5ଟା ମାନେ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ ଏତେ ଉଞ୍ଚା ପାହାଚକୁ ଗୋଡ଼ ବଢ଼ି ପାରିବନି ନା, ଗୋଟେ ପାହାଚକୁ ଟିକ୍ 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 କରିଦିଆହେଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚଢ଼ିଯିବ। ତାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଚ ଆସିଲା। ତା ନିୟମ ହେଲା ଶୌଚ, ସନ୍ତୋଷ, ଶୌଚ ରହିବ, ସନ୍ତୋଷ ରହିବ। ତପ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଏଇ ପଢ଼ିବା ଆସିଲା। ପଢ଼ିବାରେ ଆମେ କହିବାନି, ମାନେ ପଢ଼ିବା ତାକୁ ବୁଝିବା, ଥିଲା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ। ସ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ, ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତମେ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦେଖନି। ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି ଜଣ ଦେଉଛି କଳା, ଯୋଡ଼େ ଆଖି ଅଛି, ମୁଁ ତ କହିଦେଲି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆସିଲା ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ତମେ ନାଇଁ ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍, ଗୋଟାକରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଇ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯୋଡ଼େ ସିମ୍ବଲ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ଫର୍ ୟୁର୍ ସେଲ୍ଫ, ସେଟା ତୁମ ପାଇଁ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବୁଝିଲି। ଯଦି ନ ପଢ଼ିବା ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁନାହିଁ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ାନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗୁଆ ବହୁତ ପଢ଼ୁଛି। ମାନେ ଏପରିକି ମୁଁ ଦିନେ ଯଦି ମାନେ ଶୋଇଲେ ନ ପଢ଼ିବି ମୋତେ ନିଦ ହୁଏନି। ଅଭ୍ୟାସ ଖଣ୍ଡେ ବହି ହେଲା ମାନେ ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଯିବ ମୋର। ତ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ସେ ଯଦି ପଢ଼ିବ କମ୍ ପଢ଼ିବ, ମାନେ ମେଞ୍ଚେ ରାଣ୍ଡମ୍ ୱେରେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ବହି ପ୍ରାପ୍ତ ଜହାଜ ଉପରେ ମେଞ୍ଚେ ସେଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆସିବା। ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବା, ଆମେ କ'ଣ ନେବା। ଚଅନ୍ତ ଉପରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଆମେ ପୁରାଣ ପତ୍ର ଯିବା, ଆମ ସାଧାରଣତଃ 18ଟା ପୁରାଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ସବୁ କାବ୍ୟ, 18 ପୁରାଣ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପୁରାଣରେ ତୁମେ କିଛି ନା କିଛି ପାଇବ। ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପୁରାଣ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ ପାଇବା। ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି ପୁରାଣ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ଫଲୋ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ। ଆଚ୍ଛା, ତା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣଟା କେତେ ନମ୍ବର ପୁରାଣ ନା 13 ନମ୍ବର ପୁରାଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ତୁମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତୁମେ ପୁରାଣ ଠିକ୍ ସେ ଫଲୋ କରିପାରିବନି। ଇଦମ୍ ତ୍ରୟୋଦଶ ପୁରାଣେ ବର୍ଣ୍ଣିତମ୍, ଇଦମ୍ ତ୍ରୟୋଦଶ ମାନେ 13 ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ତୁମେ ଯଦି 13 ପୁରାଣ ନ ଜାଣିଥିବ ତ ବାଳଗଲା ହେବ। 13 ପୁରାଣ କେଉଁଟା, ତେଣୁ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବତେଇଦେବି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଯଦି ଯିବା, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଆମେ ପାଇବା ଯେ ଖଣ୍ଡାତ୍ମକ, ସଂହିତାତ୍ମକ। ଖଣ୍ଡ ହେଲା କେତେ ପ୍ରକାର, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡାତ୍ମକ ହେଲା 84,000, ସଂହିତାତ୍ମକ ହେଲା 84,000 ଶ୍ଲୋକ। ତାମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ହଜାର ହେଲା, ଇଏ ହେଲା 8 16 4 20 1,64,000 ଶ୍ଲୋକ। ଯୋଉଟା ମିଶିଦେଲେ ସବୁ ତ ମନେ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତା ଦେହରୁ ଯିବା ଯେ କେଉଁଠି ଗଲେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ ପାଇବା ସ୍ପେସିଆଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରାଣ କହୁଛି, ଅନ୍ୟ ପୁରାଣ ବି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖଣ୍ଡାତ୍ମକ ଯିବା। ଖଣ୍ଡାତ୍ମକରେ ଆସିଲା ଆମର ମାହେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡ, ବୈଷ୍ଣବ ଖଣ୍ଡ, ବ୍ରାହ୍ମ ଖଣ୍ଡ, ତାପରେ କାଶୀ ଖଣ୍ଡ, ଅବନ୍ତୀ ଖଣ୍ଡ,
नागर खंड प्रभास खंड ये भाव में 7 खंड सेमती आम जदि संहिता को जावा सनत कुमार संहिता ब्राह्मण संहिता सौर संहिता वैष्णव संहिता सूत संहिता ये 6 खंड तेणु ये जो 7 खंड खंड ता देहर आम जा वैष्णव खंड को वैष्णव उत्कल खंड को जा वैष्णव उत्कल भाग उत्कल भावर आम ता देहर गोटे अच्छी उत्कल खंडर पुरुषोत्तम श्री पुरुषोत्तम महात्मा बोले गोटे खंड अच्छे से पुरुषोत्तम महात्मा को पढ़े तो डिटेल्स केवल जगत उपर लिखाई सेटा बर्तमान स्टेज रे आम मंदिर प्रशासक से निजे काढ़ी ओडिया हिंदी इंग्लीश ये 3 भाषा बर्तमान आम अच्छे पुरुषोत्तम महात्मा हाँ पुरुषोत्तम महात्मा ये गोटे है ये मंदिर पब्लिकेशन मात्र 100 टका एत मोटा बहीटे 100 टका यहीटा से पुरुषोत्तम महात्मा द्वितीय भाग से 200 टका तुम जोड़े पाइल से ओडिया हो हिंदी हो इंग्लीश हो प्राइस एका 3टा जाक लैंग्वेज रे अवेलेबल अछि हाँ तुम जो भाषा से बुझाला तो ये जो बही तुम ये कल यहाँ हूँ यही बहीटा तुम नहीं निजे फास्ट पढ़ ताल तुम आगे कनसेप्ट क्लियर है आउ मंदिर जिते प्रकार जो पूजा पद्धति अच्छी माने तार नीति नियम सब अच्छी केत को पूजा हम कौन कौन करा जाए केते प्रकार पान अच्छी केते प्रकार ये जो माटी पात्र अच्छी केते प्रकार सब कुछ डिटेल्स पाई नीलाद्रि मदर यहाँ सदगंत निकेतन पक्ष पब्लिश कला पूर्व आम पाखे जो बही थी मोटा बहीटे बड़ बहीटे थी अच्छा से नहीं सदगंत पक्षे आर पार्ट 1 पार्ट 2 जोड़े अच्छे अच्छा नीलाद्रि महोदय हाँ नीलाद्रि महोदय ये मंदिर एटा सबटा अवेलेबल हो अच्छा नीलाद्रि महोदय एटा सबटा अवेलेबल डॉक्टर ब्रजकिशोर स्वाई लिखी जंते नहीं 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 सेटा से पछरे ट्रांसलेट करछन अच्छा एटा हচ্ছে मंदिर रे आपण मंदिर सिंहदार जो बा पाखे अच्छी सूचना भवन सेठी पाइबे एटा गवर्नमेंट माने मंदिर निजे पब्लिश अच्छे हाँ हाँ सेटा पाइबे एटा इजी हो भी तुम शॉर्ट शॉर्ट जते संक्षिप्त आगे आरंभ करो तापर उत्साह बढ़िले तो से अनुसार तुम आगे पढ़ियार आग्रह जोशटा बढ़ी जीव हाँ तापर आउ गोटे सब बड़ जिन होची एटा सब सइला परे ए जो वामदेव संहिता अछि इतरे तुम तत्व गुड़ा पाइजिवो तार टिकिनिक नियम पाइजिवो एपरिकी बड़ पंडागर जो कर्मटा बड़ पंडा जो कर्मटा ये अच्छे वामदेव आम हेरा सही कौचे हेरा पंचमी कौचे हेरा पंचमी कहीं कौचे से वर्णित अच्छे हेरा शब्द अर्थ कौन जेनेल अर्थ आम बुझे कौन हेरा है जो क्वीन ऑफ हेवेन अच्छा स्वर्गर राणी आम स्वर्ग कहले कौन बुझा माने वैकुंठ वैकुंठ राणी है लक्ष्मी लक्ष्मी किंतु आज अर्थ अलग पदे तुम जहाँ भी हो यहाँ लास्ट बढ़ फास्ट तुम किसी काम आसवानी अच्छा संक्षिप्त आग आम मंदिर पब्लिकेशन पढ़ ये तुम मुख्य जिनस कारण पुराण को तुम किण पुराण जीव पढ़ला बेलू तुम बालतला हो बरम बेटर अच्छे यहाँ पढ़ा आग स्टेप बाय स्टेप पढ़ हाँ तार तुम पाइज देख मुझे तुम छोटा एग्जाम दूसरी बहुत लोक पचार कथा कौन ना कुष्ठ मरीगले हार्ट आसिक जहाँ बस हाँ 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 है बर्तमान से जिन तुम देखी से बही मतलब लिटरेचर वाला सी तो टेक्नीशियन वाला सी तो जूलोजी बायोलोजी जूलोजी वाला तेनाली सी नुह तुमको दिज्व तुमको दिज्व पार्ट 2 टा काट ये पार्ट 2 तार 6 पृष्ठा काट 6 पृष्ठा काट तार 50 श्लोकटा 98 पृष्ठार 50 श्लोक रु 53 श्लोक मान 4टा श्लोक भले पढ़ ये पढ़ हाँ निर्मितायां प्रतिकृतौ पुरामन्वन्तरादिषु व्यतीतेष्वपि वर्धन्ते जनानां च सुपर्वणं
भक्तितस्तादृशा विप्रः सर्वे सम्पृथिवीखितं स्वारोचिषेन्तरे चैव आविर्भूतः कृपानिधिः वैवस्वतेन्तरे सप्तविंशे चैव चतुर्युगे द्वापरान्ते समायातौ तदा कृष्णार्जुनाबुभौ त्रिदिनानि स्थितावत्र व्रतस्थौ मधुसूदनं भक्त्या सम्पूज्य तं स्तुत्वा जगन्मातुर्द्वारकां पुनः। वेरी गुड तुम फास्ट टाइम पढ़ुच न जानिक बहुत बढ़िया पढ़ बहुत बढ़िया फास्ट टाइम संस्कृत पढ़ा लोक टे कष्ट हुए से लिटरेचर बाला बोली पढ़देल पढ़ी पारे हाँ तुम ओडिया भल पढ़ी पार ओडिया लिखाई जार व्याख्या कारण मु कहले लोक भावे जे बड़ पंडा निज कहीदे बा भूल भाल व्याख्या कर मु व्याख्या करूना जहाँ आक्युरेट व्याख्या लिखाई पुणी गवर्नमेंट बहले ये जेनराल लोक बस करना बहुत बड़ बड़ पंडित बस कर व्याख्या से व्याख्या निजे पढ़ दे दियो लिटरेचर वाला पढ़तु तुम जान कृष्ण हार्ट पशिची ना आसी कृष्ण निजे आसती आज्ञा तो यही श्लोकर अर्थ यह हे विप्रगण यार अन्यतम कारण देखंतु केते केते जुग मन्वंतरादि चलीगला किंतु निखिल देवगण और मर्त्यवासी मनुष्य मानकर अद्यापि तादृश भक्ति समभाव रही अछि जदि यह कहार ओ कहा द्वारा निर्मित होइथांता ताहले निर्मित प्रतिमारे चिरदिन समान भक्ति संभव हुअंता नहीं। एहांकर महिमा जे बहु पूर्व कालरू रही अछि ताहार प्रमाण देखंतु बर्तमान से कहला जुग जुग बीती गलानी मैं रूमटा के से जिन कहला बेलू केते जुग सत्य जुग नुह केते जुग अच्छी मनवंतर मैंने केते जुग रही मन बीती गला जहाँ तो अच्छा आम को सत्य जुग तापे नुह मैंने आगु तो अच्छा किंतु इंद्र जमुना आसी काढ़ी मैंने निर्माण करते अलग कथा किंतु पूर्व जहाँ तो अच्छा क्लीयर गला एटा स्कंद पुराण बाहरी हाँ स्कंद पुराण अच्छा श्री पुरुषोत्तम महात्मा तापर पुणी कहला जे से भितर भक्तिभाव भी समान भाव रही जदि कि निर्माण करता चिंता करूँ से भक्तिभाव रही आस न था एक सर बर्तमान को से फोन से उदाहरण दौरान कृष्ण अर्जुन कथा कहते कौन कहला ताहार प्रमाण देखंतु स्वारोचिष मनुक अधिकार समय कृपानिधि जगन्नाथ देव आविर्भूत हेले तापरे वैवस्वत मनुक सप्तविंश चतुर्युगर द्वापर शेष भागरे जो समय भगवान कृष्ण और अर्जुन पुरुषोत्तम क्षेत्र को आगमन करथिले सेतेबेले सेमाने अर्थ कृष्णार्जुन यथाविधि व्रत अवलंबन पूर्वक यही क्षेत्र में 3 दिन व्यापी अवस्थान करथिले एवं परम भक्ति सहकारे मधुसूदन को यथाविधि अर्चना करी स्तव पाठ पूर्वक पुनराय द्वारका को प्रत्यावर्तन करथिले। क्लियर संपूर्ण भाव ये प्रमाण मिलगला क्लियर गला द्वापर शेष भाग तमें इमान स्वग्रहण करना पूर्व युद्ध सारा पर कृष्ण देह त्याग पूर्व कृष्ण अर्जुन तो से जो गोटे आत्मा कहले चले कृष्ण अर्जुन निजे आसती 3 दिन काल रही रही पूजा अर्चना विधि विधान सहित कर जगन्नाथ को जदि कृष्ण निजे पूजा अर्चना कले मत तुम तो एजुकेटेड पर्सन बर्तमान कह जे कृष्ण हार्ट टाक जगन्नाथ बसला हाउ इट इज पॉसिबल इट इज वेरी क्लियर तने कृष्ण हार्ट जहाँ भीतर नहीं तो से जो ब्रह्म अच्छी से ब्रह्म एत गोपनीय जे सत कहले मुझे जाने अच्छा एबे जो फटो उठा चेष्टा करा डिक्लेयर करा कौन ये मुझे जानी कारण से दलितपति मान कम से घट परिवर्तन करेंगे आसर तो किसी विभ्राट होता जहाँ किंतु से ब्रह्म तो कौन ना सीटे रही ब्रह्म तो गोटे आम से ब्रह्म को देखा से काठ तो तार विज्ञान अच्छी
ଯେତେ ବିଧିମାନେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ତ ଗୋଟରେ ପଡ଼େ ନା। ଆଜ୍ଞା ତ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନ ଯାଇକି କାହିଁକି ସେ ବାହାର ଜିନିଷ ଜିନିଷକୁ କାହିଁକି ଦେଖିବା? କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଲିମ୍ବ ଗଛର ଦାରୁରେ ତିଆରି ମାନେ ଗଣ୍ଡିରେ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଗଛ ଯଦି ମରିଯାଏ, କାଠ ଯଦି ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାନେ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାନେ ମରିବ, ପଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାନେ ମରିବେ। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଲା କାଠ। କାରଣ ସେ ଖରାପ ହେବ ନା, ଆପଣ କାଠ ରହିଥିବେ କି? କାରଣ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ପଡ଼ିଲେ ସେ ପୁଣି ଘଟ ପୁଣି ଲିମ୍ବ ଆସିବ, ପୁଣି ଦାରୁ ଆସିବ, ପୁଣି ଘଟ ବସିବ, ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଉଛି ତମ ଶୁଣା କଥାରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଯାଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛି ନା। କୃଷ୍ଣ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଏତେ ଦିନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ ହେଲା। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଆମେ ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଆସୁଥିଲୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବି ଆସିବାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଏଥିରେ ନାହିଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଆସିଲା ପରେ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ପୁରୀରେ। ଆମର ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି ବାଲିଘାଇ ପାଖରେ, ସେଠି ବେଲେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଶିବ। ତାହେଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ପାଇଁ ନା ରାସ୍ତାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସିଏ କ'ଣ କହିଲା ଯୁଗ ଧରି ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ। ତାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ଯଦି ନିଆଯାଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ତାମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ କିଏ? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାଣକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ? ଯଦି ରାମ ନୁହନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶିବ କି? ଶିବ ତା ତୁଳସୀରେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି? ବାସ୍ ବେଲପତ୍ର କଥା। ବହୁତ ଲୋକ ଧାରଣା ଯେ ବଠାଗର ଶିବ, ତାହେଲେ ବେଲପତ୍ର ପୂଜା କଥା। ବଠାଗର ହେଲେ ଶୁକ୍ଳ ବିଷ୍ଣୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ। ସେ ତମ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦିନ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ନେଇଯାଅ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଶୋଇଛନ୍ତି କି ବିଷ୍ଣୁ, ତା ନାଭିରୁ ପଦ୍ମ ବାହାରିଛି, ପଦ୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଡ଼ୁ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କର। 1 ନମ୍ବର ପୁରାଣ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ, 2 ନମ୍ବର ପୁରାଣ, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ପଦ୍ମ ପୁରାଣ, ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପୁରାଣ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ। ବିଷ୍ଣୁ କାହା ବସିଛନ୍ତି? ସାପ ଉପରେ। ସାପ ମାନେ ବାୟୁ ପୁରାଣ ବା ତାକୁ ଶିବ ପୁରାଣ ବି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାପଟା କୋଉଠି ଅଛି? ପାଣି ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେ ହେଲା ଭାଗବତ, ଦେବୀ ଭାଗବତ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ଦୁଇ ଭାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯାହେଲେ ଭାଗବତ ହେଲେ କ'ଣ? ପଞ୍ଚମ ପୁରାଣ। ତାହେଲେ ଷଷ୍ଠ ପୁରାଣ ତାହେଲେ କୋଉଟା? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଠିଆଇଛନ୍ତି ମାନେ ନାରଦ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ସବୁ ଠିଆଇଥିବେ ନା? ସେମାନେ ତ ଆମର ନା। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଠାକୁର ଯାଏ ଷଷ୍ଠ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପୁରାଣ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏପଟେ ଠିଆ ହେଲେ ମାର୍କଣ୍ଡ ନାରଦ ପୁରାଣ। ସପ୍ତମ ପୁରାଣ ହେଲା ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବନି ନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଛରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ନାହିଁ ସେମିତିଆ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟେ ତାର ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ ଦେବୀ ଖଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛେ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ହେଲା ଅଗ୍ନି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି, ଆଗ୍ନେୟ ପୁରାଣ। ତାପରେ ହେଲା ଏଇଠି ହେଲା ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ। କୋଉଟା? ନବମ ପୁରାଣ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ। ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ତମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ନଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍, ଆମର ଅଚାନନ୍ଦ, ପଞ୍ଚସଖା, ସେ ଏତେ ଯେଉଁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗକୁ ନେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ନବମ ପୁରାଣ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ସରିଛି। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ, ମାନେ ଏ ପୁରାଣଟାକୁ 3 ଭାଗ କରିଦିଅ। ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ ଅଧା ପଳେଇ ଆସିଲା, 9ଟା ପଡ଼ିଲା। ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ଅନ୍ତରା ଆସିବାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। 18ଟା ପୁରାଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ। ତାହେଲେ 10ମ ବର୍ଷ ଲେଖି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ। ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି କାଶରେ ଲିଙ୍ଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ। ଏଇଠି ଆସିଲା ଶିବଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେ ତାର ଆଦ୍ୟ ଅନ୍ତ କେହି ପାଇଲେ ନା, ବ୍ରହ୍ମା ପାଇଲେ ନା ବିଷ୍ଣୁ ପାଇଲେ। ସେଇ ତାକୁ କହନ୍ତି ଆଗ୍ନେୟ ଶିବ ବା ଅଗ୍ନି ଶିବ।
से आग्नेश्वर तो आग्नेश्वर ना समस्त प्राय जानती से आग्नेश्वर आम मंदिर में रोषशाला जो देवी आसवे से तार से गाँव अच्छी आग्नेश्वर आग्नेश्वर पाखे गोटे मंदिर विशेषत्व लगे जदि किसी रोषेईवास कौटा सीझी थी कौटा सीझी ना पास कला सब सीझ अच्छा एत तत्व हो प्रभुंर प्रसाद केते खाली लक्ष्मी रोषेई करना से नुह लक्ष्मी रोषेई कले अच्छा हनुमान को बड़ा रहा सुर पिला पाखे हनुमान कला लगे जाए से माकड़ भाई दौड़ थे देखिले लगे नहीं एते किन संभव होते ओजन आसला पुणी आग्नेश्वर रही जदि न सीझी सीझी देता आसला सृष्टि आस सृष्टि आस ना लिंग आसला बराह बार बराह पर आसला आमर मूल पलैस स्कंद को पलैस स्कंद 13 माने मुझे पद्म फूल स्कंद ना मूल तलक अच्छा मूल आसला नाम आसला 52 पुराण के 14 पुराण तापर कुर्म तार मत्स्य तमें यही अनुसार तुम कहले गरुड़ तार ब्रह्मांड पुराण जलचर पक्षी बामन आसला जलभाग कुर्म आसला उभय भाग मत्स्य आसला पूरा जलचर पूरा तापर पक्षी आसला गरुड़ आसला पूरा ये 18 गला पुराण बाकी गुड़ाक माने आम जो कहे सेटा पुराण नुहे कि उपपुराण केत गुड़े अच्छे हाँ से अलग तो आम ये पुराण में बर्तमान आम आसा 52 पुराण यहाँ हूँ 52 पुराण ये 14,000 श्लोक टोटाल पुराण तेणु तो आधे आमर जो अध्याय रही अध्याय आम पढ़ा 82 अध्याय माने 82 अध्याय पढ़ा 82 अध्याय पढ़े से सुदर्शन चक्र केमती कौटा आसला अच्छा जोटा आम देखते खम्ब भाया पड़ी से तो खम्ब भाया पड़ी मुझे हनुमान तक गिड़ी गाड़ी चक्र थी ना इथे मुझे तुम पढ़ा कष्ट कर दौनी स्पष्ट लिखाई सर्ट रन करदे विष्णु दी बुढ़ा उंटर टिपे ठिया अच्छा 10,000 वर्ष जप तपस्या कर जगन्नाथ को पसंद हो ना देले ना सदाशिव ना सदाशिवता प्रदान कले कि से जहाँ प्रदान कर सुदर्शन चक्र क्या देले विष्णु को अच्छा तेना सुदर्शन चक्र विष्णुकर नु हाँ श्री जगन्नाथ ये गोटे गुप्त अच्छा माने एठु जगन्नाथ ही भगवान विष्णु को सुदर्शन देइछन्ती लॉर्ड जगन्नाथ तार मोर एडी क्वेश्चन है समस्त समाज को हु इज लॉर्ड जगन्नाथ मु से मो जगन्नाथ ही ब्रह्म हु विष्णु विष्णु रूप अच्छे तो नष्ट हो चारि हाथ सब नष्ट हो से मुझे गोटे हिंदी गोटे कही हिंदी चैनल देखा जी चलनी जी कर लिखी जे सिक्रेट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ ना जगन्नाथ जिनसा कौन जी अजन्मा जहाँ सृष्टि हाँ तेना रूप अच्छे मैंने बुलुव कारण बैकुंठ पर आउ गोटे किसी अच्छी से विषय में पचर आलोचना करा कारण जगन्नाथ बैकुंठ आसुना तो विष्णु हूँ बैकुंठ आस बैकुंठ विष्णु अच्छा तेणु यहाँ मु खाली लास्ट को तुमको गोटे जिन पढ़ा कहीदेवी ये 3टा श्लोक पढ़ ये अथाभीत्य जगन्नाथं सहस्रशिरसं विभुम् आराधयामास हरिः स्वयमात्मानमात्मना साग्रं वर्षसहस्रं तु पादाङ्गुष्ठेन तस्तिवान् गृह्णस्तप्तरमं ब्रह्मा योगी ज्ञेयमलक्षणं ततः प्रीतः प्रभुः प्रादात् विष्णवे परमं वरं प्रत्यक्षं तेजसं श्रीमन् दिव्यं चक्रं सुदर्शनं
ହେଲା এই ପୁରାଣ ତ ମୁଁ ଲେଖିନି ଏ ମୂଳ ପୁରାଣ ଏଇଟା ଗୀତା ପ୍ରେସର ପବ୍ଲିକେସନ୍ ସେ କ'ଣ କହିଲା ପାଦାଙ୍ଗୁଷ୍ଠରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକିରି ପ୍ରୀତି ହେଇକିରି ସଦାଶିବ ତା ପ୍ରଦାନ କଲା ସଦାଶିବ ନାଁରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଶିବ ସିଏ ବି ଶିବ ସିଏ ବି ବିଷ୍ଣୁ ତାହେଲେ ସିଏ ତାହେଲେ କ'ଣଟା ତାହେଲେ କାଉ ଦେଲେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଥିଲାବେଳେ କଣ୍ଡିସନ କଲେ ତାକୁ ଯଦି ତୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ତାହେଲେ ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ ତା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କେତେବେଳେ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ବେଳେ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନା 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 ଭୀଷ୍ମକ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜ ବଂଶନାଶ କଲେ ରକ୍ଷକ ହରି ସିଏ ଯଦୁକୁଳ ନାଶ ଯେତେବେଳେ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସୁଛି ବାପ ପାଖକୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନେ ଶରଣ ପଳେଇ ଆସୁଛି ବାପ ପାଖକୁ ପୁଅ ଆସିବାକୁ ଡରିବ କି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଆରେ ଇଏ ପଳେଇ ଆସୁଛି ସେଇଠି ଗଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଯା ତା କାଟିଦେ ଭାଗବତ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସଟାକୁ କାଟିଲେ ଶରଣ ରକ୍ଷା କଲେ ଶରଣ ଆକୁ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ କାଟିଲେ ବାପ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଲା ଏଇଆ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଶରଣ ରକ୍ଷା ସେ ସୁଦର୍ଶନ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବେନି ନ ଆସ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ତ ପଳେଇବି ଆଉ କହୁଛି ସେ ତ ଦେହ ଭାଇଲାଣି ଆଉ ନ ଆସ କୁଆଡ଼େ ଶରଣ କାଟିଦେଲା ପଳେଇଲା ପଳେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲେ ତାପରେ ତା ଅହମ ଆସିଲେ ତାକୁ ହନୁମାନ ଖମ୍ବ କଥା ଚଲେଇବା କଥା ଆଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧ୍ୱଜା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିଲା ଧ୍ୱଜା ନଥିଲା ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୱଜା କୁଆଡ଼େ ଆସିବ ସିଏ ବହୁତ ଲୋକ କଥା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୱଜା କ'ଣ ଆସିବ ତା ଆସନ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ ତାର ମନ୍ଦିର କୁଆଡ଼େ ଆସିବ ତାକୁ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ସେ ଦିନରେ କହିଲେ ମୋର ପୁଅ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ନିବଂଶ ହେଇଯାଏ ମୋ ବଂଶରେ କି ନ ରହନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ମାଗିଥାନ୍ତେ ଏଇ ହେଲା ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ମୋର ବୋଲି ଶବ୍ଦ ସେ ନ ରହୁ ତେଣୁ ଏତେ ରାଜା ଆକ୍ଚୁଆଲି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ସମୟରେ ବେଶୀ ଡେଭଲପ୍ କରିଦେଲା ଏଇଟା ଗଜପତି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଲାଗୁଛି ଏ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ସମୟରେ ଆଚ୍ଛା ତା ପୂର୍ବରୁ ନା 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 ତା ପୂର୍ବରୁ ଗଜପତି ନଥିଲା ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉତ୍କଳ ବର୍ଗାଦି ବୀରବର ଯେଉଁ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ଏଇ ନବକୋଟି ମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର 9ଟା କୋଟି ମାନେ ଦୁର୍ଗ ସେ ଜୟ କରୁଥିଲେ ସେସବୁ ତାଙ୍କ ରଜାଙ୍କର ଝିଅ ବିବାହ କରିତ ଆସିଲେ ସେ ହାତୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୁନା ଫୁନା ଧରିକି ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜା ବି କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବି ସେବକ ଆଦେଶ ଭାବେ ମାନୁଛି ରଜାକୁ ରଜାର ସବୁ କିଛି ତେଣୁ ଏଇସବୁ ମୋର ନୁହଁ ଏଇସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରଖାଯାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଏ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କେତେଟା ଏଇନେ କହିବାଟା ଠିକ୍ ସମୟ ନୁହେଁ କାହିଁକି ଖୋଲା ଯାଉଛି ଘର ଘରକୁ ଖୋଲା ହେଇଯାଉ ସେ ରତ୍ନ କାହିଁକି ଗୁପ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ବହୁତ ଲୁଣ୍ଠନ ହେଲା 302ରୁ 307 ଲୁଣ୍ଠନ ହେଲା 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 ପୁରା ଏପରି ମାନେ ମୋଗଲ ମାନେ ତ ଲୁଟି ଚାଲିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ବି ଟିକେ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିବାଜୀ ମା ଆଉ ଯେଉଁ ପାଳିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁରୋହିତ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କିଛିଟା ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମରହଟା କିନ୍ତୁ ମରହଟା ଲୁଟିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଏତେ ଲୁଣ୍ଠନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଗୁପ୍ତ କରିଦିଆଗଲା ତା ଫର୍ମାଟ ଏମିତି ଗୁପ୍ତ କରିଦିଆଗଲା କି ନ ଜାଣନ୍ତି ବାସ୍ ଆଉ ଏମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଚାବି ପାଇଲୁନି କରୁନ କେମିତି ପାଇବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ବହୁତ ଯୁଗରୁ ରହିଛି ହଁ ଏମାନେ ଚାହିଁବେ ଚାବିଟା ଭାଙ୍ଗି ଆଉ ନ ଚାବି ପକେଇଦେବେ କ'ଣ ଯାଉଛି ସେ ଚାବିଟା କାଟିଦେବେ ଆଉ ନ ଚାବି ପଡ଼ିବ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୁପ୍ତ କରି ପୁରା ଭୁଲିଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ତ 17 ଥର ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଇଏ ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 21 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେସବୁ ପାତାଳି ହେଇଗଲେ ରକ୍ତ ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳା ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଜେ ମାନବ ହାତ ମାନବ ଭଳିଆ ରଖୁଛେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଘର ଲୋକ ଭଳିଆ ନହେଲେ ସିଏ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ପୁତୁନା ମାରିଦେଲା ଶୁଣିଦେଲେ ଯଶୋଦା ପୁତୁନା ରାକ୍ଷସୀ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲା କୃଷ୍ଣ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ପାଗଳାଣି ହେଇଗଲେ ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଟା ଯିଏ ନେଇଛି ଯେଉଁ ପିଲାଟିକି ସେ ପିଲାଟି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିଏ ପୁତୁନା ତାର କିଛି କରିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାର କ'ଣ ହେଇଗଲା ମୋ ପିଲା ମରିଗଲା କହି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଝୁଟି ଫୁଟି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେ ପୁରା ଗୋପପୁରବାସୀ କୃଷ୍ଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଗତ ମୋହନ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି
କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିଦେଲା ଦେଖିଲା କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବ କ'ଣ ସେ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ହଁ ଏଇ ହେଲା ଭକ୍ତର ସିମ୍ବଲ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସାନ ଭାବିପାରେନି, ଗୋଟେ ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସମାଜ ବି କହୁଛି, ସମାଜକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କଥା ହେବା ଇଏ ବା ଏସବୁ ଭାଣ୍ଡାମି ମିଛ ହେଇଥାଇପାରେ। ତମ ମୋ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେବକ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବାସ୍। ସିଏ କ'ଣ ବଡ଼ ଛୋଟ ମୋତେ କିଛି ଯିବା ଯାଏସ ନାହିଁ। ସେବକ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ମାନେ ମାଲିକ କିଏ ଅଛି ବୋଲି ତ ସେବକ ଅଛି ସେବା କାହାର କରିବି। ତେଣୁ ମୋ ମାଲିକଟା ଜୀବନ୍ତ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଇଆ, ତମମାନେ ଭାବୁଛ ମାଲିକଟା ହେଉଛି କାଠଗଣ୍ଡି ଦାରୁଗଣ୍ଡି, ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ପ୍ରଭୁଟା କାଠଗଣ୍ଡି ନୁହଁ, ମୋ ପ୍ରଭୁଟା ପ୍ରଭୁ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଗୋଡ଼ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଏ ହେଲା ବିଶେଷ ଭାବନାର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ଭାବନା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଧାରଣା ବି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଧିକା ଥିବାରୁ ସେମାନେ ବଡ଼ପଣ୍ଡାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ହଁ ବଡ଼ପଣ୍ଡାକୁ ଠିକ୍, ଏଇଟା ମନ ଗଢ଼ା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଧିକା ହେଲା କାଠଗଣ୍ଡିର ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇଟା ଜଣେ ତ କୌଣସି ନୁହେଁ, ଏଇଟା କାଠଗଣ୍ଡି। ତ ସେ ଭାବତ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗଣ୍ଡି ନୁହେଁ ଜୀବନ୍ତ। ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଧିକା ଆସନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ କଥା କହିବାଟା ବି ସମ୍ଭବ। ଜୀବନ୍ତ ରାଜା କଥା କାହିଁ କହିବ। ଆମେ ତ ମଣିଷ ପିଲା କରୁଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ କଥା କହୁଥିଲେ, କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ବୋଉଥିଲେ, ମା ଦଶବାଦ ବାଡ଼ୁଥିଲେ, ଭାରି କାଟିଲା, ତାକୁ କ'ଣ କାଟିବ, ମରିଗଲି ମିଛ ବି କହିଦେଲେ। ଦେଖ ଆମ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତମକୁ ତ ମିଛକୁ ମିଛ କହିବା ମା ବାପ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମିଛ କହନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରଭୁ ରୋଗ ଭୋଗନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରଭୁ କହିବ କଳାଟା ଅସୁନ୍ଦର, ମୋ ପ୍ରଭୁ କଳା ଅସୁନ୍ଦର। ମୋ ପ୍ରଭୁ ମରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ମୋ ପ୍ରଭୁ। ତମ ଖଣ୍ଡିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ଗାଳି ଦେଉଛ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା କରୁନି ଅଚଳ ମହାମେରୁ, ସେ ଅଚଳ ଖଣ୍ଡିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା କରୁନି, ଅଚଳ ମହାମେରୁ ବସିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ହେଲା ସେଇ ଯିଏକି ମରେ, ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼େ, ତାପରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାଇକି ବସିଥାଏ, ଆଉ ପସନ୍ଦଟା ଦେଇଥାଏ ମଟେ କାରଣ ବନ୍ଦ କରି ବସି ପଡ଼ିଥାଏ, କାହା ଶୁଣିବିନି, ତମେ ତାହେଲେ ଖୋଉଥାଅ ମୁଁ କହିଲି ଖାଉଥିବି। ତ ଇଏ ହେଲା ଏଇଭଳି ମୋର ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ କହେ ଯେ ଯାହା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ପରବ୍ରହ୍ମ ହେଇଥାଏ, ପରବ୍ରହ୍ମ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରବ୍ରହ୍ମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ପରବ୍ରହ୍ମ। ଯିଏ ନିଜ ଭିତରେ ଭାବ ଦେଖିଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମ। ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ପରବ୍ରହ୍ମ ଠିକ୍। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଥାଏ, ଯାହା ଜିନିଷ କରୁଛୁ କଥା, ମୋର ମୁକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ଯଦି ସରିଗଲା ମୁଖ୍ୟରୁ ମିଳିବ କ'ଣ? ଏଇ ହେଲା ମୋ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବିଷୟରେ କେତେ କଥା ଜାଣିଲ? ତମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର। ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍, you thought yourself in your own view। ବହୁତ ଭୁଲ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ମନ ଭିତରେ କି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଲେ କି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା, ସଂସ୍କୃତିକୁ କେମିତି ଜାଣିବା, ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମାନେ କାଳର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣି ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଏମିତି ହେଉଥିଲା। ସେ ଦାରୁ ଭାସି ଆସିଲେ, ସେଠି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ଥିଲେ, ତ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ନୀଳକର ଆଲୋକ ଜଳୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ ନୀଳକନ୍ଧରେ ରଖିକି ପୂଜା କଲେ, ଖାଇବା ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମର ପୁରା ମାନେ ଇଏ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ଡ୍ରାମା ଆମେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖୁ, ମୁଁ ବି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖେ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଆସିଲେ, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା କଲା ବେଳକୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ହବ। ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ କରାଯାଏ, ସିଟିଂ ଇଟିଂ ସବୁ ମିଟିଂ ସବୁ ହବ। ମିଟିଂ ବେଳେ ସିଟିଂ ହେବ ବି, ଇଟିଂ ବି ହେବ। ପଇସା ପତ୍ର ସେଇଠି ହୁଏ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବାଲାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ଏ ହେଲା ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଡାଇଲଗ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଥିବେ, ବୁଢ଼ାଠୁ ଟୋକା ବୁଢ଼ୀ ବନ୍ଧୁ ଥିବେ, ଝିଅଠୁ ପୁଅ ବନ୍ଧୁ। କାହାକୁ ତ କ'ଣ ଡାଇଲଗ୍ ଭାରି ପଡ଼ିବ, ଲେଖା ହବ। ତ ଡାଇଲଗ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ନଥିବ, ତ ସିଏ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ଦେଲା ସେ ଡାଇଲଗ୍ ଲେଖା ହେଲା, ଲୋକ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ହେଲା ଆମର ମାନେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ କଥା, ଲୋକର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଲୋକ କଥା ହେଉଛି 90%,
ଶାସ୍ତ୍ର ଯାଏ ଭାଡେ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରମାଣ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଦିରୁ କେହି ଇଏ ନୁହଁ। ହଁ ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ରଟା ବି ଭଲ ଜିନିଷ ରହିଛି। ହଁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ତ ସବୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯୋଉଟା କି ପୁରା ପ୍ରପର ପ୍ରୁଫ ସହିତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ମୁଁ ତ ପଢିନି ନା, ମୁଁ ପଢିନି ନଚେତ କିଛି ମୁଁ ତ ପଢି ରହିଛି ତମ ମାନେ ପଢିଲ। ନଚେତ ଆମ ଧାରଣା ତ ଥିଲା କି ସୁଦର୍ଶନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୋଲି, କି ଜଣା ପଡିଲା କି ତପ ବଳରେ ସଦାଶିବ ବା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ସେଇଟା ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଗ୍ରେଟ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଏଇ ଜିନିଷ ବି ଆମ ପାଖରେ ଧାରଣା ନଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ରିପୁଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ସେ ମୁଁ ଏବେ ଏ ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରଥମ କେବେ ପଢ଼ିନଥିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଯେତିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ତ ପଢ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଆମେ ଜଗଡ଼କି ପଢ଼ିଦେବୁ। ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଆମେ ତ ନାଇଁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଆମର କର୍ମଟା ସେୟା ମନ୍ଦିରରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ, ଆମେ କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ତାର ବିନା ଅଭ୍ୟାସ ଯେତିକି କଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ତମମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବେଶୀ ବେଶୀ। ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ତ ଆମେ ତ ଜନ୍ମ ମରଣ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଗଲା ବାସ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ। ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ା ହେବ ତାଙ୍କରି ରୋଷ ଚୁଲି ନିଆଁରେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପୋଡ଼ା ହେବ, କେଉଁଠି ପୋଡ଼ା ହେବ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପୋଡ଼ା ହେବ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛୁ କି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ସେ ଭଗବାନ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ନ ଯାଉଛୁ ଭଗବାନ ଜାଣିଥିବେ। କେହି ପୁରୀ ଜାଣ ବୁଲୁଥିବୁ ହସରେ ଦେଇକିରି। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ମୁଖ୍ୟ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତିନି ନା କି ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଜନ୍ମ ହଉଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରୁ। ଜନ୍ମ ହୁଏ ନହେଲେ ମତେ କଣ ମିଳିବ? ଶରୀର ଥାଉ ନଥାଉ କଣ ମିଳିବ? ଶରୀର ନଥାଉ ପଛକେ କିନ୍ତୁ ଭୟ ଥାଏ, ଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଥାଏ। ମୋର ମୁକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ କ୍ଲିୟର, ଭେରି କ୍ଲିୟର, ମୋର ମୁକ୍ତି ଦରକାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେବକର ବଡ଼ କଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଶରୀର ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଶରୀର ତ ଅଛି ମାନେ ଯିବ ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଯିବିନି ନା। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୁକ୍ତିର ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ମୁକ୍ତି ସରିଗଲା ସମାପ୍ତ। ନିଆଁ ଯଦି ପାଣି ପକେଇଦେବା ନିଆଁ ରହିଲେ ବି ଯିବ ନା, ନିଆଁ ରହିବ ନା ପାଣି ରହିବ। ତେଣୁ ନିଆଁଟା ରହିଲେ ସିନା ପାଣିଟା ରହିବ। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ଧାର ରହିବ ତାହେଲେ ଆଲୋକର ମହତ୍ଵ ଅଛି, ଯଦି ଆଲୋକ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅନ୍ଧାରର ମହତ୍ଵ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା? ତେଣୁ ଅନ୍ଧାରର ମହତ୍ଵକୁ ଆଲୋକ ବଢ଼ାଏ, ଆଲୋକର ମହତ୍ଵକୁ ଅନ୍ଧାର ବଢ଼ାଏ। ଗୋଟେ ରାତି ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବେଳେ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ଦୀପଟା ଜଳିଲେ ଦୀପ ସେ ଆଉ ଜଳୁ ନାହିଁ, ତମେ ଦେହରେ ଦେଖିପାରିବନି, ହାତ ମାରି ଜଳୁଛି। ତ ସବୁ ଜିନିଷର ମହତ୍ଵ ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ଜୀବନରେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଥାଏ ତମେ ଭାବିନିଅ ଯେ ସିଏ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ। ସେ ଶାରୀରିକ ହଉ, ମାନସିକ ହଉ, ଆର୍ଥିକ ହଉ, ସେ ପାରିବାରିକ ହଉ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ବନବାସ କରିଛନ୍ତି 14 ବର୍ଷ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବିରହରେ କାଟିଛନ୍ତି। ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ପିଲାର ପିଲାବେଳ ବେଳେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ରଣଭୂମି ଦେଖିଲେ। ଯାହା ହେଇଥାଉ ସାକ୍ଷାତକାର ତ ରଣଭୂମିରେ ଲବକୁଶ ସେଇଟା ତ ପଛ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବେସିକ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ସବୁ କଷ୍ଟ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଗଲା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଉପଭୋଗ କରିବା କଥା। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ଲାଗେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମରୁ କଷ୍ଟ। ଜନ୍ମରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ, ଢୁଢୁ ବର୍ଷା କାଚୁଛି, ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଶୋଇକିରି ଗଲେ ମୋହରାତ୍ର ମୋହିତ କରିକିରି ସେ ଗଲେ, ପୁଣି ପାଣି ଭିତରେ ସାପ ତାପରେ ଟେକୁଛି, ସବୁ ତ ମାନେ ଖରାପ ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ଜଣ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲେ, ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୋଟେ ଠିକ୍, ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଠିକ୍, ଭଲ ପାଇଲେ ଜଣକୁ, ବାହା ହେଲେ ଜଣକୁ, ବିରହ ନିଜର ବୋଲି କିଛି ରହିଲାନି। ଯାହା ଚାହିଁଲେ ନିଜ ବଂଶ ନିଜ ହାତରେ ମାନିଲେ ଆ ପୁଣି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଜନ୍ମରୁ ପିଲାର ନଢୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସମାନ ନଢୁଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଢି ତା ଜୀବନ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହସି ହସି ନେଇଗଲେ। ଏଇଟା ଆମର ଶିଖିବାର ଅଛି। ବାସ୍, ଯିଏ ଦୁଃଖ ପାଖରେ ହସି ପାରୁଛି ସିଏ ହେଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯଦି ଆମେ ଦୁଃଖଟାକୁ ହସି ହସି ନେଇଗଲ, ବାସ୍, ତାହେଲେ ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଯାଇଛି। ଏଇ ହେଲା ଆମ ଦର୍ଶନ। ଆମ ଦର୍ଶନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇଆ ଯେ ଆନନ୍ଦ ରହିବା। ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ତମେ ଆସିଲା ବେଳେ କହୁଥିଲ, ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ବୀଜ ହେଲା ଏଇଟା। ଯଦି ତମେ ଆନନ୍ଦ ରହିବା ଶିଖ, ଫ୍ରିଡମ୍ ଶିଖ, ମାନେ କିଛି ବନ୍ଧନ ନ ରହୁ, ନିଜ ନିୟମ ନିଜେ କାଢ଼। ନିଜେ ବି ମନେକର ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ 5ଟା ସବୁ ଉଠିବି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଯାଇକି ବସିବି, କିଛି ସମୟ ବା ଠିଆ ହେବି,
বা କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବି ଯାଅ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ରାଇଟ୍ ଫର୍ ୟୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟଲା ପରେ ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଦେଇଥିବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଗାତ ଦେଖିବନି ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ତମେ ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ଠିକ୍। ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତମେ ତାହା କର ତୁମକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁ ତା କର। ତମେ ରାତି 12ଟା 1ଟା ଶୋଉଛ 2ଟା ଶୋଉଛ ତମେ କହିବ ମୁଁ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିବି ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଯାହା ଡେରି ରାତି ଶୋଉଛି ସେ ତମ ଯଦି କହିବ ମୁଁ 7ଟାରେ ଉଠିବି ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ସେ 6ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଦରକାର। ହଁ ଶୋଇବାଟା ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ। କେତେ ଜଣ 4 ଘଣ୍ଟାରେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁଛି କେତେ ଜଣ 2 ଘଣ୍ଟା ଭଲ ରହୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଓନାର୍ଡୋ ଦା ଭିଞ୍ଚି ଟୋଟାଲି ମିଶିକି 2 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତି ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବି 2 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତୁନି ଦିନ ରାତି ମିଶେଇକି କେତେବେଳେ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି କରି 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇ ଶୁଅନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ଟୋଟାଲି ମିଶି ଦେଲା 24 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତି ଲିଓନାର୍ଡୋ ଦା ଭିଞ୍ଚି। ଲିଓନାର୍ଡୋ ଦା ଭିଞ୍ଚି ୟୁନିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ତେଣୁ ସେ ମୋନାଲିସା ଆର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତମ ବଡି ତମ ମାଇଣ୍ଡ ତମ ଚାଲିଚଳନ ନେଇକି ହବ। କେତେ ଲୋକ ଆଗର 8 ଘଣ୍ଟା ନିଦ ଦରକାର ପଡୁଛି ତେଣୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅ। ତ ତମେ ତମର କାଢ଼ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟାକୁ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା 6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା 24 ଘଣ୍ଟାକୁ 4 ଭାଗ କରିଦେଲା 6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବାରେ ପଡ଼ିଲା। 6 ଘଣ୍ଟା ନିତ୍ୟକର୍ମ ମାନେ ତୁମର ବାଥରୁମ୍ ଗଲ ମାନେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲ ଗାଧେଇଲ ପାଧେଇଲ ଏବଂ ଯାହା ତୁମର ଅଛି ପୂଜା ପାଠ ଟେନ୍ସନ୍ ମିଶିକି ସବୁ ମିଶିକିରି ମାନେ ତୁମ ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ଆସିଲା ସବୁ ମିଶିକି 6 ଘଣ୍ଟା ନିତ୍ୟକର୍ମ। ଗେଷ୍ଟ ନୁହଁ ନିତ୍ୟକର୍ମ। ତାର 6 ଘଣ୍ଟା ତୁମ ୱାର୍କ ତୁମର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ମାନେ ତୁମର ଡେଲି କାମ ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ତୁମେ କିଛି ଅର୍ଥ ଅଲଗା ପରିବାର ଚଳେଇ ପାରିବ ନିଜର ପୋଷଣ କରିପାରିବ ସମାଜର ବି କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ଆଉ 6ଟା ତୁମ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ଜପ ତପ ଦାନ ଧର୍ମ ସେଇଟା ଜପ ତପ ମିନିଂଟା ଅଲଗା ତମେ ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ମୁଁ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଯୋଡ଼େ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନାଁ କହୁନି ଜଣେ ଏକାଡେ ମିଶିକି କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ 2 ଜଣ ପଡ଼ିଲାନି। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଦେଖେ ମୁଁ ତୋ କମ୍ପାନୀ ରଖ ମୁଁ ଟିନାକୁ ମୋତେ ଫ୍ରି ଦେଇଦେ ମୋତେ ମୋ ସେୟାର ଦେ ନଦେ ଭାଇ ମୋ ଛାଡ଼ିଦେ ସେ ସେୟାର ଦେଇଦେଲା। ସେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସାଙ୍ଗଟି ମୋର ୟୁଏସ୍ରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ବାହାର କରିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ବୁଝିବାର କାରଣ ପଛରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ତା ନିଜର ଥଟ୍ ଗୋଟେ କାଢ଼ିଲା। ସେ ଗୋଟେ ତୁମେ ଯେମିତି ବିଜନେସ୍ କରୁଛ ସେ ଗୋଟେ ତାର ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାକୁ ଯାହା ସେୟାର ଦେଇଥିଲା ଅଧା ଅଧିକ ପଇସା ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଫାଲତୁରେ ବୁଲାବୁଲି ହେଡ୍ରେ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ପଇସା ପଡ଼ିଲା ସେଇ ପଇସା ସେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କଲା କିନ୍ତୁ ତାର ନିଜ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସେ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଏଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଏସ୍ରେ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର ୟୁଏସ୍ରେ ଚିନ୍ତା ନେଇଗଲାଣି ପୁରୁଣା କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛି ହରିଦ୍ୱାର ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ମୋତେ କହୁଛି ମୋତେ ପୁରୀ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ରହିବି ମାନେ ଯେତିକି ସମୟ ରହିବି ମୋ ରୁମ୍ରେ ରହିବି ପଇସା ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗଟା ଯାହା କରୁଥିଲା ସେତିକି ଧନୀ ହେଇ ରହିଛି ଯାହାଟା ବଡ଼ ହୋଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇନେ ସେ ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗକୁ 10 ଥର କିଣିବ 20 ଥର କିଣିବ 100 ଥର କିଣିବ ତାକୁ ଏତେ ପଇସା ଅଛି କାହିଁକି ନା ସେ ତାର ନିଜର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ସେ ମୋ କଥାରେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ପିଲାବେଳୁ ତେଣୁ ସେ ଟାଇମ୍ଟାକୁ କାଢ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ 6 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବି ତାପରେ କାମ କଥା ଭୁଲିଯିବି ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବି କ'ଣ କଲେ ଡେଭଲପ୍ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ପନିକି ସବୁ କାଟନ୍ତି ମାଇ ପାଣି ଦେଇଛ କାଟି ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ ତାପରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଯଦି ସେ 10ଟା କଖାରୁ କାଟୁଥିବେ ତାପରେ 10 ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘଣ୍ଟାକୁ 4ଟା କଖାରୁ କଟିବେ କାହିଁକିନା ପନିକି ଦାଢ଼ ହେଇନଥିବ ତେଣୁ ସେ ସାଇ ବୁଲା ଆସେ ଛୁରୀ ଧାର କରିବ ଛୁରୀ ଧାର ପନିକି ଧାର କରିବ ପନିକି ଧାର କଇଁଚି ଧାର କର କଇଁଚି ପନିକି ଛୁରୀ ସେଠି ବିକୁଥିବ ଡାକନ୍ତି ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉ ଏ ଧାର ବାଲା ପନିକି ଛୁରୀ କଇଁଚି ଯାହା ସବୁ ଦେବ ସବୁ ଦାଢ଼ କରିଦେଇଦିଏ କାରଣ ତୁମେ ମଝିରେ ଧାର ନ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମ କାଟିବା ସ୍ପିଡ଼ ୱାର୍କିଂ କାମଟା କମିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଦିନକରେ ଗୋଟେ 100 ଇଟା ଟେକି ନେଇ ପଳେଇବି ଟେକିଦେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଟେକୁଥିବି ଆଉ ମଝିରେ ରେଷ୍ଟ ନେବନି ତାପରେ ଏମିତି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯିବ ଯେ ତାପରେ ହାଲି ହେଇଯିବ ଶୋଇପଡ଼ିବ ତାପରେ ତମ ଜାଗାରେ ଯିଏ 100 ନେଉଥିବ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିବ 100 ନେଉଥିବ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିବ ସେ 100 ଜାଗାରେ 1000 ଇଟା ଟେକି ପଳେଇଥିବ ତମେ ହାଲି ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ ତମ ଗୋଡ଼ା ଧରି ଯାଇଥିବ ତମେ ରେଷ୍ଟ ନେଉନ। ତେଣୁ ସେଇ ପିଲାଟି କ'ଣ କଲା ନା ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟଟା ନେଲା ସେ ଏତିକି କାମ କରିବି ଏତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ସେଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଟା କଲା ତାପରେ ଖାଲି ଜଣେ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ କରିଦେବି ବ୍ରେନ୍ଟା ଫାକାଣ୍ଟ ନହେଲେ ତମେ ଆସିବନି କ୍ରିଏଟିଭିଟି
ତେଣୁ ତା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ୱେଲ୍ଥ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା ଥିଲା ଆମ ଋଷିମୁନି ନିଜେ ବୋକା ନଥିଲେ। ତମର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛ ତା ଦେହରୁ କିଛି ଦାନ କରୁଥାଅ। ଦାନର ମହିମା ମୁଁ ଆଉ କୋଉଦିନ କହିବି, କାରଣ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାପ୍ଟର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଜାଣ, ଫଲୋ କର, ନିଜ ଭିତରୁ କାଢ଼ିକିରି ଫଲୋ କର। ମାନେ ଋଷି କହିଲେ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ସେଇଆ କରିବ। ସେ କହିଲେ 6ଟା ଶୋଇବ, ତୁମେ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛ ବା ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂରେ କରୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ 8ଟା ଶୋଇବା ଦରକାର। ତା 6ଟା ଶୋଇଲେ ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ତୁମ ନିଜ ରୁଟିନ୍ ନିଜେ କର। ତେଣୁ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଆ, ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିବାନିଦ୍ରା ବି ଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ସେଠି ଶୋଇବେ। ଦିନବେଳେ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଅଛି ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଏମିତି ଖାଇ ଖା ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ। ରାତିରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଶୋଇବେ, ରାତି ପୁରା ଶୋଇବେ, ପୌଢ଼ ହେବେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିକାର ଧରିକି ପୌଢ଼ ହେବେ, ସେମିତି ପୌଢ଼ ହେବେନି। ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ଲାଗିବ, ନାହିରେ ପୁଣି ଚନ୍ଦନ ଦିଆବ। ଯେ ପଖାଳ ରାତିରେ ଯେ ଖାଆନ୍ତିନି ଚୁପଡ଼ା ପଖାଳଟା, ସେଟା ଟିକେ ଘିଅ ଲାଗେ, ସେଟା ଭାରି ନିଦ କରେ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଏଇଟା ପ୍ରୁଫ୍। ହଁ, ଏଇଟା ଗାଁରେ ବି ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଘର ଲୋକ। ନିଦ ଆସିଯାଏ, ନିଦ ଲାଗିଲେ ଖୋଲା ପବନ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ସେ କୋଉଠି ଶୋଇଥିବ ଜାଣିପାରିବନି, ନିଦ ଆସିବ। ସେ ଗୋଟେ ହସ କଥା କହିବା, ସେ ଚଷାଟିଏ ସେ ତ ଜାଣୁନି ଭାଗବତ କ'ଣ, ସେ ତାକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ତମ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ପାପି ଲୋକ ଯେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାଗବତ ପାଠ କରାଉଛି, ଯାଇକି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତନି? ହଁ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା। ସେ ଦିନ ହଳ କରିକିରି ଅଛି, ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇକି ଅଛି, ଯେମିତି ପଖାଳ ଖାଇଦେଲା ଯାଇକିରି ଭାଗବତ ଶୁଣିଲା। ଶୁଣ ନିଜ ଲାଗିଲା, ସେ ଭାଗବତ ଶୋଇଛି, ସମସ୍ତେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେଣି। ତା ସେ ଦେଖିଲା କ'ଣ ପାଣି ଫାଣି ଲାଗିଲା ପାଟିରେ, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଉପରେ କୁକୁର ମୁତି ଦେଇଛି, ନାକରେ ପାଟିରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଶିଖିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଅନ୍ଧ ତୁ ତୁ କହିକି ଆସିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଆଏ ଭାଗବତ ରସ କେମିତି ଲାଗିଲା? ନା ଭାଗବତ ରସ ଅଛି ଇଛି, ଏତିକି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆଉ ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ। ତା ବୁଝୁନି କୁକୁର ମୁତି ଦେଇଛି। ଏଇ ହେଲା। ତାପରେ ତାମାନେ କ'ଣ ତାର ଉଠିବା ସେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଖାଇଲା ପିଲା ଶୋଇଲା, ତା ପାଇଁ ଭାଗବତ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ତ ହାଲିଆ ହେଇଥିବ, ଶୋଇ ପଡ଼ିବ, ଭାଗବତ ପଡ଼ିବ। ସେ ସେଇ ହଳ ଯାଇକି ରହିଯିବ, ଆଉ ଉଠିପାରିବନି। କାରଣ ସେ ତା ଟାଇମ୍ କାଢ଼ି ପାରୁନି ନା। ଆଜି ଏତିକି ରଖିବା ହସିକିରି ଲାଷ୍ଟକୁ, କାରଣ ହସିବା ହେଲା ଆମର କାମ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସଦାବେଳେ ଆମର ଗାଲୁଆ ଗାଳି ଦେଲେ ବି ହସୁଥିବ, ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି ହସୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଟିଟା ମେଲା, ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ସ୍ମିତା ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ମୁଚୁମୁନ୍ଦି ଆସଦ ବାଳୁଥିବେ, ସେମିତି ସିଏ ହେଲା ପରେ ଆମ ଗାଲୁଆ। ତମେ କହିବ ତମର କଳା ବୋଳି ଦେବେ, କଳା କେତେ ବୋଳିବ? ମୁଁ ତ ନିଜେ କଳା ବୋଳି ଗାଳି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କଳା ବି ବୋଳି ପାରିବୁନି, ତୁମ କିଛି କରିପାରିବନି। ରଥଯାତ୍ରା ହଁ ଆଜ୍ଞା ରଖିବା। ଆଉ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ସୁଦୂର ଅନୁଗୁଳରୁ ଆସିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଆମକୁ ଏତିକି କୃପା କଲେ ଯେ ଦେଖା କରାଇଲେ। କାଲି ବି ଆସିଥିଲୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜି ବି ଆସିଲୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବସିଲୁ। ଆଉ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଯେତିକି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମେସେଜଟା ଦେଲେ, ଯାହା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଆଜି, ଯାହା ହଉ କିଛି ଲୋକ ୟା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ବି ହେଇପାରିବେ। ତ ଆମର ସବୁବେଳେ ଆଶା ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ହଉ, ପ୍ରସାର ହଉ। ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା, ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତ ମାନେ ଆମେ ତୁଚ୍ଛ ମାତ୍ର। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଛୋଟ ଆମର ଏ ପ୍ରୟାସ। ତ ଏ ପ୍ରୟାସ ଚାଲୁ। ଆଉ ଆପଣ ଆମକୁ କୃପା କରିକି ଏଠି ବସେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ନିକଟ ଲୋକ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବସିଲୁ, ଏଇଟା ଆମ ଭାଗ୍ୟ, ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସୌଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣନ୍ତୁ, ତମେ ସେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନିଅ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।